ہاں ایسے زندگی میں سکون آتا ہے. زندگیاں ایسی گزارنی چاہیے, ایسی زندگی ہونی چاہیے, تب فائدہ ہے, تب کام ہے, تب فائدہ ہے زندگی کا. ورنہ اللہ کی قسم آج ہم دنیا میں موجود اور ہمارے ساتھ اللہ کی کم و بیش 18,000 مخلوق بھی موجود ہے. ہم اکلوتے نہیں ہیں کہ ہم ہی دنیا میں موجود ہیں اور بس ہم ہی یہاں موجود رہتے ہوئے اپنے وقت کو کاٹ رہے ہیں. اللہ کے 18,000 مخلوق ہیں اور ان میں سب سے افضل, سب سے جو افضل ہے, اللہ نے ایمان والوں کو بنایا ہے. ہاں انسانوں کو بنایا ہے. اور انسان اس غلط فہمی میں رہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے, میرا دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے, میری کیا ہے, میں کیا ہوں. اللہ کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں. اس چیز پر غور کرو جو میں یہ کہنے لگا ہوں, اس چیز پر غور تو دو. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کیا قیمت ہے, بتاؤ آپ کی کیا قیمت ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی قیمت کیا ہے تو آپ کیا قیمت بتاؤ گے؟ بتاؤ کیا قیمت ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم ہم نے سنا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنی قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے. کیا ہے ہماری قیمت؟ ہم سنیں تو صحیح, سمجھے تو صحیح اپنی قیمت کے بارے میں. یہ مسلمان کی بڑی کمزوری ہے کہ اس نے اپنی قیمت کو ہی نہیں پہچانا ہے. ہاں ایک جماعت آتی ہے کہتی ہے تم یوں ہو, تم وہ ہو, تم ایسے ہو, تمہاری یہ قیمت ہے, تمہاری وہ قیمت ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انسان کی کیا قیمت ہوتی ہے. ایک شعر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر مکان روڈ پر ہے تو اس کی قیمت ہے, اگر مکان روڈ پر ہے تو اس کی قیمت ہے, اور اگر انسان روڈ پر ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ صحیح ہے؟ درست ہے؟ ہاں دیکھو ہماری عقلیں تو دیکھو, ہماری عقلیں تو دیکھو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں, کیونکہ میرے بھائیوں یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کے لوگ جو ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی باتیں سنی ہیں؟ جو ان باتوں کو کہہ رہے ہیں سارے ایمان والے ہیں, سگلے اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں, سب کے سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. بتاؤ سب کے سب اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے نبی سے بیٹھ کر باتیں کی تھی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کیا جو اللہ کے نبی نے ارشادات فرمائے ہیں کیا یہ ان کو جانتے ہیں؟ بتاؤ یہ لوگ جو ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں میرے بھائیو, آج یہ ہمارے دماغوں کی جو غلط فہمیاں ہیں کہ ہم یہ شعر شاعریاں ہوتی ہیں, یہ ایسے ایسے اسٹیٹس ہوتے ہیں کہ جن میں 2 لائنیں بولی جاتی ہیں, بس ایک یا 2 لائن, لیکن بات بالکل پوائنٹ کی ہوتی ہیں, پوائنٹ کی بات. تو کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی ہیں, جو مناسب نہیں ہوتی ہیں. غور تو کرو اللہ کے بندو, غور کرو, غور کرو, ورنہ یہ ہمارے لیے بڑی گمراہی کی بات ہے. ہاں ان کے تھرو, ان چیزوں کے ذریعے ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب دیکھیے ایسے ایسے اشعار آتے ہیں, ایسے ایسے شعر شاعری آتی ہیں جو اختلاف پیدا کرا دیتی ہیں, اللہ کے بندوں میں آپس میں محبت ختم کرا دیتے ہیں. ایک وہم دل میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں کوئی کسی کا نہیں ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. پھر وہ اس بندوں سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مطلبی یہ مطلبی ہے, وہ مطلبی ہے, یہ اپنے کام سے بولتا ہے, وہ اپنے کام سے بولتا ہے. پھر یہ جو وہ ہوتے ہیں ہمارے وسوسے, یہ ہمارے ذہنوں میں بڑھ جاتے ہیں. ہاں یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں اس طرح چوٹ مارتے ہیں کہ اس دل پر اگر کسی نے کوئی بات کہہ رکھی ہے اور وہ ہمارے دل پر لگی ہوتی ہے تو ایک اشعار ایسا آتا ہے وہ پھر فٹ ہو جاتا ہے دل پر, اور ایک چوٹ وہ مارتا ہے وہ زخم پھر تازی ہو جاتا ہے اور اس بندے کی نفرت ہلکی سے اور بڑھ جاتی ہے. کس کے ذریعے؟ ان اشعار کے ذریعے, ان اشعار کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے, اس بات پر دھیان دو میرے بھائی, اس بات پر دھیان دو. دیکھیے جو یہ شارٹس ویڈیو ہوتی ہیں ہم ان میں اسکرول کر کر کے دیکھتے ہیں تو ان میں ایسی ایسی بات آتی ہیں مختصر ہوتی ہیں جو کہ درست بھی ہوتی ہیں اور درست نہیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم ان باتوں کو سمجھیں, ان باتوں پر غور کریں. حالانکہ میرا ٹاپک یہ تو نہیں ہے بات کرنے کا, لیکن جب یہ بات آ رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا اس میں سمجھاتا چلوں.
थोड़ा मैं आपको ये समझाऊं और आप इस बारे में समझो, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह हम सब को कामयाब करे, अल्लाह हम सब के गुनाह को माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों, ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, ये आपको जन्नत तक पहुंचा सकता है और औंधे मुँह जहन्नम में भी फिकवा सकता है। हाँ, औंधे मुँह जहन्नम में भी फिकवा सकता है। अब देखिए, लोग कहते हैं ये बर्बाद कर देगा, ये हलाकत में डलवा देगा, ये सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ी गुनाहों की चीज़ यही है। हाँ, सही कहते हैं, यही है, लेकिन गलत भी कहते हैं। अगर कोई इंसान इसका सही इस्तेमाल कर रहा है, देखिए दो बंदे हैं, एक ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी एक नेक है और एक बदबख्त है। अब आप इन दोनों के साथ, जिसके साथ रहोगे वैसे ही संगत पाओगे। अच्छे के साथ रहोगे तुम भी अच्छे रवैये में तब्दील होगे, अच्छे के साथ रहोगे तो तुम्हारी आदतें भी अच्छी होंगी, और बुरे के साथ रहोगे तो तुम पर भी बुरे असरात पड़ेंगे। ऐसा ही होगा ना। ऐसे ही फ़ोन है, फ़ोन को भी इसी चीज़ से कंपेयर करो। हाँ, ये भी एक दोस्त बनाओ। अगर इसको अच्छा बनाओगे, इसको नेक बनाओगे, इसमें गंदी चीज़, गुनाहों की चीज़, बेहयाई की चीज़ मत देखो। इसमें ऐसी चीज़ें देखो जो आपको कोई सबक दे, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको ये अल्लाह से जोड़े। क्योंकि हम अच्छी बातें लोगों से ही तो सुनते हैं, तो इसमें इतने सारे अच्छे लोगों की बातें आएंगी, उनको सुने। ज़रूरी थोड़ी हम गाने सुन के दिल बहलाएं। अल्लाह की बातें सुने, कलाम पाक की तिलावत सुने, कुरान सुने, नज़्में सुने, नात सुनो। किसने मना किया है? अच्छी चीज़ बनाओ, अच्छा दोस्त बनाओ। बस आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये आपके ऊपर है। देखिए, आप समझदार हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं। आप सब जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मुझे इतनी वजाहत में खोल के बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये आपको जन्नत में पहुंचा सकता है। आप इसके ज़रिए अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं, अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। वरना सारी बातों की एक बात, ये आपको औंधे मुँह जहन्नम में भी फिकवा सकता है। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये कल हमारी पकड़ का ज़रिया बन जाएगा। फिर ये आँखों का भी ज़िना होगा, फिर ये ऐसी चीज़ों की तरफ हमें रुजू करा देगा कि हमारी पकड़ का ऐसा ज़रिया बनेगा कि अल्लाह नाराज़ होगा और औंधे मुँह जहन्नम में फेंकवा दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसा यूज़ करते हैं। अगर आपसे अच्छा यूज़ होता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर अच्छा यूज़ नहीं होता है तो उसकी कोशिश करें। इस फ़ोन को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे आप अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों, वहाँ आते हैं, कुछ अशार ऐसे होते हैं कि एक ने कहा, अगर मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। हाँ चलो, उसकी कीमत होती है, लेकिन इंसान रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई कीमत। और कितने भाई हमारे ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है बात, इंसान की कीमत क्यों नहीं है। मैं आपको आज बताता हूँ इंसान की क्या कीमत है। सुनो क्या कीमत है इंसान की। एक बंदा जिसने ईमान कबूल किया, जिसने कलमा शहादत पढ़ा, जिसने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस चीज़ की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह हक है और सच है, अल्लाह खालिक और मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, यानी जिसने अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह की किताबों पर यकीन किया, क़यामत के दिन पर यकीन किया, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन किया, मरने पर यकीन किया और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन किया, और फ़ैसले की जगह यानी आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर, हिसाब किताब पर उनने यकीन किया, तो ये ईमान वाला बंदा ही तो इन चीज़ों को करता है। जिसने ईमान कबूल किया है, जिसने कलमा शहादत कहा है और उसने ईमान कबूल किया है, यानी वो एक मुसलमान है, एक ईमान वाला बंदा है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। ठीक है, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं। तो मेरे भाइयों, अब आप इसकी कीमत समझो, कीमत क्या है। आप यूँ ना समझा करें कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। ये जुमला दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। हमारी क्या कीमत है सुनो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ سمجھتے ہو موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، غیب سے جو باتیں ہوتی تھیں۔ آپ سب نے یہ بڑا مشہور قصہ یہ سنا ہے نا کہ ایک اللہ سے بندہ باتیں کرتا تھا پہاڑ پہ، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہاں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو میرے بھائیو ایک بات تو بتاؤ، جب اللہ کا نبی اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے کیا دے گا؟ اللہ اسے کیا دے گا؟ جو اللہ کے پاس سب سے قیمتی ہوگی، جو اللہ کے پاس سب سے اچھی ہوگی، سب سے بہتر ہوگی، وہی دے گا نا، کیونکہ مانگنے والا نبی ہے اور دینے والا اللہ ہے۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں، میرے بھائیو سنو اس چیز کو، اللہ نے یہاں کیا کہا، اگر ساتوں زمین، ایک زمین کا وزن پتہ ہے کتنا ہے؟ ایک زمین کی قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ بندہ کہتا ہے مکان روڈ پر ہے تو اس کی قیمت ہے، انسان روڈ پر ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک مکان یا دنیا کے سارے مکان؟ یہ بتاؤ، ایک مکان یا سارے مکان؟ اچھا دکان کی، مکان کی، یہ گاڑی بنگلوں کی قیمتیں کیوں ہیں؟ اس کی قیمت کیوں ہے مکان کی؟ روڈ پر ہے تاکہ یہ روڈ جا رہا ہے۔ یہ روڈ کس پر ہے؟ زمین پر۔ یہ زمین ایک ہی تو ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور یہ ساتوں زمین جو اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ ساتوں آسمان معمولی چیز ہے؟ ہلکی چیز ہے؟ قیمت ہے یا نہیں ان کی؟ کتنی قیمت ہے بتاؤ، بتا سکتے ہو؟ اب ان جملوں کو تھوڑا اچھے سے سننا اور ان پر عمل اس طریقے سے کرنا کہ جیسا کرنے کا حق ہے، جیسا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیز ہے ایک پڑرے میں رکھ دیے جا، ایک پڑرے میں، باٹ ترازو نہ ہوتا ہے، باٹ ترازو، اس سے مثال سمجھو، مثال جو باٹ ترازو ہوتے ہیں جس پہ بٹے رکھے جاتے ہیں وہ تولا جاتا ہے، ایک پڑرے میں رکھ دیے جا، اور ایک سائٹ ایک کاغذ کے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا جا۔ اے موسیٰ یہ کلمے والا پڑرا جھک جائے گا اور یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ، اتنا قیمتی کلمہ، سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا، اس کلمے کے بغیر نہ تو ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی بندہ مسلمان بنتا ہے۔ کتنا قیمتی کلمہ ہوگا یہ کلمہ، اتنا قیمتی، جس کے ذریعے بندہ ایمان والا بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے، یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان سے زیادہ قیمتی یہ کلمہ ہے، اس ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے قیمتی یہ کلمہ ہے، اور یہ جو انسان ہے جس نے اس کلمے کو پڑھا ہے یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے، ان سے زیادہ افضل ہے۔ اور ہم کہتے ہیں، ہماری نادانی تو دیکھو، ہم کتنے بڑے بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں، ہماری نادانی کہ اگر مکان روڈ پر ہے تو اس کی قیمت ہے، انسان روڈ پر ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ احمق والی باتیں ہیں، یہ بے وقوف والی باتیں ہیں۔ ہاں ہم سنتے کچھ نہیں، جانتے کچھ نہیں، بس کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، اب وہ اس کی عبارت کچھ بھی نکل کر آئے، اس کا جواب کچھ بھی نکل کر آئے،
बस कह दिया, बात ख़त्म। मेरे भाइयों, कभी अपने आप को हकीर न जानो, कभी अपने आप को गरीब न समझो। आपके पास माल है, नहीं है कोई बात नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने ईमान ही ऐसा दिया है जो सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा अफजल है। यहाँ इंसान एक मकान नहीं खरीद सकता ना, एक मकान नहीं खरीद सकता। क्यों? मेहनत नहीं कर सकता इतनी, पैसा नहीं कमा सकता इतना, उसकी औकात नहीं है दुनिया के एतबार से इतनी कि वो एक मकान खरीदे। लेकिन अल्लाह ने जो उसको अता किया है, जो उसको दिया है, वो इन सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा अफजल है। और इस दुनिया से इस कलीमे की बदौलत कई गुना बड़ी जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा। समझते हो? इस दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। किसकी बदौलत? इस कलमे की बदौलत। हाँ, जिसने अल्लाह पर यकीन किया, जिसने नबी पर यकीन किया, जो क़यामत पर, आखिरत के दिन पर, किताबों पर और फरिश्तों पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाया, जिसने इन बातों पर ईमान रखा, इसके लिए ये सब चीज़ें हैं। और क्या है? कितना कीमती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, अपनी कीमत को पहचानो कि ये हम क्या हैं, ये हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसा वक्त गुजार रहे हैं। हमें अपनी कोई फ़िक्र ही नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़िक्र ही नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मेरा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी कैसे नहीं गुजारनी चाहिए। गंदे हैं तो गंदे हैं, नापाक है तो नापाक ही हैं, आज नहा लिए तो ना ही लिए, और अल्लाह को याद कर लिया तो कर ही लिया, वरना ज़िंदगी गुजर रही है पागलों वाली, गुजर रही है बेवकूफ़ों वाली, बिता रहे हैं पागलों की तरह वक्त। कोई ख़बर ही नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कोई पता ही नहीं है कि ईमान वाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और उनके साथ क्या मशागिल पेश आने वाले हैं, और उनके साथ क्या मसाइल पेश आने वाले हैं, उनको ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए, उनको ज़िंदगी में अपनी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात से अनजान है इस बात से कि अभी उसको एक ऐसी घड़ी से गुजरना है, अगर इन्हें ज़िंदगी अल्लाह के मुताबिक गुजारे तो अल्लाह की कसम यहाँ दुनिया एक गम की जगह है, एक तकलीफ़ की जगह है, एक परेशानी की जगह है। अभी उसे इसकी तरफ जाना है जो एक लामहदूद ज़िंदगी है, जहाँ इसको तन्हा जवाब देना है, अकेले को ही जवाब देना है, इसका कोई वहाँ साथ न देगा। ये दुनिया वाले भाई बहन, माँ बाप, ये सपोर्ट करने वाले, साथ रहने वाले, दोस्त, रिश्तेदार, अहलो अयाल, माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, कोई साथ नहीं देगा वहाँ, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दुनिया में इतनी चीज़ों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं, इतनी चीज़ों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं कि माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे दोस्त भी हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालो दौलत भी है, अल्लाह ने सब चीज़ दिया है दुनिया में, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक फ़कीर भी है, एक गंदा सा, मेला सा, उलझे हुए बालों सा, जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, गंदा सा है, काला सा है, बदसूरत सा है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहा है। और दोनों की ज़िंदगियाँ देखो, जब ये दोनों मरेंगे, एक अमीर भी और एक गरीब भी, तो दोनों को गड्ढे में ही जाना है,